بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم أيها المتابعون الكرام، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صح فطوركم وصح حريرتكم وصح شربتكم. كيف أنتم؟ أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة. أرجو أن تكونوا بخير. Donc, j'espère que vous allez tous bien, qu'Allah accepte nos œuvres. Et vous êtes prêts pour continuer la chaîne sur laquelle on parle de paradis. Est-ce que vous êtes prêts à écouter, Inch'Allah, ou vous n'êtes pas encore prêts? صح فطوركم، صح شربتكم، صح حريرتكم، وصح الكونفينمون. Vous êtes tous là. نبدأ إن شاء الله. صح فطوركم. Est-ce qu'on peut commencer ou on attend encore un peu? Parce que c'est bientôt l'Isha. Et ce soir, Inch'Allah, comme vous le savez tous, hein, cette nuit, c'est la nuit de 21e jour de Ramadan. Donc, c'est une nuit impaire. Donc, ça peut être la nuit de destin. هذه الليلة هي ليلة 21 من رمضان، وممكن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. والله تبارك وتعالى قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. La nuit de destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc il faut qu'on profite, Inch'Allah. نبدأ. أيها الإخوة، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أيها الإخوة، رمضان شهر يذكرنا بالجنة. Le mois de Ramadan est un mois qui nous rappelle le paradis. الحديث اليوم عن نساء الجنة. Attention, il ne faut pas que les femmes ils entendent ces sujets-là, sinon elles vont être très très jalouses. Donc on parle doucement et il ne faut pas lever la voix, sinon on va avoir des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi, les hommes? C'est normal, c'est la nature de la femme, la jalousie. Donc, القرآن يحدثنا عن نساء الجنة، عن الحور العين. للمؤمنين في الجنة زوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنيا. قال الله تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين. كذلك وزوجناهم بحور عين. والحور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد.
والعين جمع عينا، والعين هي واسعة العين. وقد وصف القرآن الحور العين بأنهن كواعب أتراب. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. والكاعب المرأة الجميلة التي برز ثدياها. أتراب المتقاربات في السن. والحور العين خلقهن الله في الجنة، أنشأهن الله إنشاء فجعلهن أبكارا عربا أترابا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أبكارا يعني أنه لم ينكحهن قبلهم أحد، كما قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والمراد بالعرب الغنجات المتحببات لأزواجهن. يحدثنا القرآن عن جمال نساء الجنة. قال الله تعالى: وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. والمراد بالمكنون المخفي المصان، الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث الأيدي. وشبههن في موضع آخر بالياقوت والمرجان. يقول الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت والمرجان حجران كريمان فيهما جمال ولهما منظر حسن بديع. وقد وصف الحور العين بأنهن قاصرات الطرف. ما معنى قاصرات الطرف؟ هن اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن، فلم تطمح أنظارهن لغير أزواجهن. وقد شهد الله لحور الجنة بالحسن والجمال، وحسبك أن الله شهد بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال. يقول الله: اسمع إلى كلام الله، اسمع إلى القرآن: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام. سبحان الله. ونساء الجنة لسن كنساء الدنيا، فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط والبول والغائط. وهذا مقتضى قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، أي في الجنة لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Les femmes de paradis. J'ai dit on parle doucement, sinon nos femmes, elles vont être jalouses. Parlez doucement. C'est normal. La femme, elle est jalouse. C'est naturel. Le noble Coran nous décrit des femmes du paradis.
Allah subhanahu wa ta'ala a dit, voici que nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands, des houris aux grands yeux, des houris, des houris, hur ain, aux grands yeux. Et Allah dit aussi, quant aux hommes pieux, ils auront un séjour heureux, des beaux jardins, des vignobles, des épouses jeunes et de même âge. Jeunes et de même âge. Allah Azza wa Jal a dit aussi, c'est nous, en vérité, qui avons créé les houris, les femmes de paradis, les houris d'une façon parfaite. Nous les avons faites vierges, aimantes, égale jeunesse. Allah Azza wa Jal dit aussi, ni homme ni djinn n'a jamais touché avant eux. Elles sont toutes vierges. Personne qui les a touchées avant les gens pieux qui vont rentrer au paradis. Ni personne qui les a touchées, ni ins ni djinn, ni homme ni djinn. Allah dit aussi, ils auront aussi pour épouse des houris aux grands yeux, aussi belles que les perles précieusement gardées. Précieusement gardées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi sur les femmes de paradis, là, ils auront des épouses au chaste regard. Elles ne regardent que toi, elles ne regardent pas les autres. Qui n'auront été avant eux approchés par nul homme ni djinn. Lequel donc des habitants de votre Seigneur oseriez-vous régner aussi belle que le rubis et le corail? Subhanallah. Allah dit aussi, à la description de Hur al-Ain, avec des épouses aussi belles que vertueuses. Avec des épouses aussi belles que vertueuses. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous régner? Des houris, des femmes, des houris chastement retirés dans leur pavillon. Ça c'est pour toi, ô toi, l'homme pieux. Allah Azza wa Jal dit aussi, là, ils vivront avec des épouses pures dans un bonheur éternel. Les femmes de paradis, elles n'ont pas le menstru, elles n'ont pas la louchie après l'accouchement, elles n'ont pas tout ça. Elles sont, comme Allah il a dit, pures. تعالوا لنسمع إلى السنة النبوية كيف وصفت لنا نساء الجنة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. وعند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما لأضاءت ما بينهما. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. سبحان الله، ما بين السماء والأرض نور، ولا ملأته ريحا ولنصيفها على رأسها أي حجابها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا فقط الحجاب، فما بالك بالزوجة أو المرأة نفسها. تخريج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث آخر: للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين. للرجل من أهل الجنة
زوجتان من حور العين على كل واحدة 70 حلة على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. وفي حديث آخر في تخريج المسند يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء. يخيرك الله، اختار أي امرأة من نساء الجنة. لماذا؟ لأنك كنت صاحب خلق حسن. Donc, la description de femme de paradis dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wa sallam, comme le Bukhari rapporte, le premier groupe qui rentrera au paradis sera à l'image de la lune la nuit où elle est pleine. Ils ne cracheront pas, les gens de paradis, ne ruineront pas, ne se moucheront pas, ne feront pas leurs besoins. Leurs vases seront en or, leurs peignes seront en or et d'argent, leurs encensoirs est de bois, leur transpiration sera du misk. Chacun d'entre eux aura 2 épouses. Elles seront tellement belles que l'on peut voir la moelle de leurs jambes à travers la chair. Il n'y aura pas de divergence ni de haine entre eux. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie dans le paradis. Ils seront comme le cœur d'un seul homme. Ils feront les louanges d'Allah le matin et le soir. Écoute ton messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit aussi? الصوت غير مسموع. الصوت. Écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit aussi dans un autre hadith? Il nous décrit les femmes de paradis. Si une femme parmi les femmes du paradis apparaissait sur la terre, elle illuminerait l'espace qu'il y a entre les deux, et son odeur remplirait ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire entre le ciel et la terre. Et certes, son foulard est meilleur que la vie de ci-bas et ce qui s'y trouve. Subhanallah. Juste le foulard. Meilleur que la vie de ci-bas. Juste le foulard. Imagine-toi, elle, comment elle va être. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le premier groupe qui va rentrer dans le paradis sera à l'image de la lune la nuit où elle est pleine. Puis ceux qui le suivront seront plus lumineux que l'étoile la plus lumineuse du ciel. Chacun d'entre eux aura 2 épouses. Elles seront tellement belles que l'on peut voir la moelle de leurs jambes à travers la chair. Subhanallah. Écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit aussi? Celui qui maîtrise une colère, qu'il était capable de riposter, Allah va l'appeler devant toutes les créatures et va lui faire choisir parmi les houris, celles, ça veut dire les femmes de paradis, parmi les houris, celles avec lesquelles il va se marier. Subhanallah. Vous avez écouté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Les femmes, ils vont faire quoi dans ce cas-là? Maintenant, ils vont se poser des questions. Ils disent, oui, mais nous, on a quoi? Subhanallah. Eh bien, subhanallah, dis-toi que, toi, mon frère, que tu m'écoutes, si ta femme, elle rentrera avec toi au paradis, elle sera encore mieux et plus belle que le houri aux grands yeux. Mieux et plus belle que les femmes de paradis.
Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour ta femme. Subhanallah. À l'âge de 33 ans. Donc ne sois pas triste, ma sœur. Tu seras la meilleure et mieux que les femmes de paradis si tu fais les bonnes œuvres et des choses qui te permettra, Inch'Allah, de gagner l'agrément d'Allah, puis rentrer au paradis, Inch'Allah. Donc, je pense que le sujet, je ne peux pas dire tout parce qu'on n'a pas le temps. Ça y est, c'est l'heure de l'Aïcha. Et on va aller faire l'Aïcha. Et on va aller faire Tarawih. Je vous explique comment ça se passe. Tu fais la prière de l'Aïcha. Tu salli l'Aïcha. Tu pries les unités que tu as l'habitude de prier. Mais quand tu arrives à le moment de faire le witr, tu ne le fais pas le witr maintenant. Tu laisses la prière, tu conclures pas la prière avec le witr. Tu laisses à la fin de la nuit. Tu vas te reposer un peu et après tu te relèves. Tu te relèves et tu pries 2 unités. Et tu fais salam jusqu'à avant suhour. Là, avant suhour, tu fais ton witr. Exemple, tu as fait 8 rak'at. 8 rak'at, là, maintenant, après la prière de l'Aïcha. Après, tu es parti dormir un peu. Après, tu te relèves, exemple, à 2h du matin ou à 3h du matin. Ok. Tu fais 2 rak'at, tu fais salam, tu fais 2 rak'at, tu fais salam, tu fais 2 rak'at, tu fais salam, tu fais 2 rak'at, on va dire que tu as fait 8 rak'at. Dès que tu finis le 8 rak'at, tu fais le witr 3 rak'at, tu fais 2 rak'at et tu fais salam, puis tu fais 1 rak'at et tu fais le recours. Puis quand tu te relèves de recours, tu lèves tes mains et tu commences à faire dua le witr. C'est là, c'est le moment de faire dua et c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala il descend au premier ciel pour nous dire qu'est-ce que vous voulez, je vous donne. Vous voulez que je vous pardonne, je vous pardonne. Vous voulez quelque chose, je vous la donne. Profite mon frère et profite ma sœur. Et qu'Allah nous aide à se lever la nuit et à prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya dal jalali wal ikram ballighna laylatul qadr. Allahumma a'inna ala qiyam laylatul qadr. Min ikhwani akhwati. Oh Allah, donne-nous la récompense de la nuit del Qadr et aide-nous à veiller la nuit pour la nuit del Qadr et fais qu'on soit parmi les gens de paradis. Ya Allah. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.